الخير عليكم، مرحبا بكم في حسكم زايرنا تزايركم حصه اللي تجيكم بالسبت بالجمعه وبالسبت بلا ماشي بالجمعه من 9 و4 حتى بعد من ذاك ماشي في 9 و4 مرحبا بالبيبليك اللي حاضر معنا كيما شاك ويكاند يفرحنا. مرحبا بكنزه بوشناق ثاني كي حتشاركني في تنشيط هذه الحصه. حصة اليوم رايحين نتلاقاو مع مهدي فرحات في البلاطو الدوزيام باش يحكي لنا على جديد ديالو، من بعد نتلاقاو مع واحد السيد حب يروح من وهران حتى لاسطنبول بالفيلو. منو سيريو كدا قالك بالفيلو نروحوا كدا. علاش؟ خاطر في 2021 وهران راح تحتضن فعاليات الالعاب المتوسطيه، دونك هو بور فيغ لا بروموسيون تاع لا فيل تاعو لا فيل ناطال وهران، قال لك نروح نعطيها بالفيلو ندوز على كاع هذوك لي بيي كدا حتى لاسطنبول نعاودوا اللي 111 يوم تاع فيلو تاع بيدالاج كدا. راح يحكي لنا على هذه لافونتور تاعو كيفاش راح تكون ساشون كو دارها ديجا. اي وي ما يخافش. لكن قبل كل شيء راح نحكيو على مشكل الفضلات لكن الخاصه بالمستشفيات وليستابليسمون هوسبيتالي وغيرهم. هاد الفضلات هذوما وين راهم يروحوا؟ واش راهم يديروا بهم؟ كاين الناس تخدم سبيسياليزي فيهم ولا يترماو هكذاك؟ برك هاد الاسئله حبينا نطرحوها على ضيفنا اللي راح يكون حاضر معنا بعد قليل بعد هذا الريبورتاج. تعتبر رسكلة إعادة تدوير نفايات المستشفيات والمواد الطبية بالنسبة للدول المتقدمة من الدعائم الأساسية لاقتصادها، كونها ذات أهمية تجارية وصناعية، وبالتالي يمكن الاستفادة منها وإدخالها في خطط التنمية والعمل على استخلاصها كمصدر طبيعي للصناعات المنخفضة التكاليف. لكن هنايا نتساءلوا ونقولوا، هل كاين وعي بأهمية هذه النفايات في الجزائر؟ سمعت بهذه ليدي تاع كاين سيغتان بي اللي راهم يديروا اعاده تدوير الادويه المرميه ليدي شي مثلا لومبالاج اي تو شغل من الناحيه الاقتصاديه. شغل هذه حاجه شابه، شغل تعاون اوليو البودجي اللي يخدموا به الدواء جديد ولا الماتيريال ميديكال نوفو يديروا بها حاجه واحده اخرى. كونسيرنون لي ديشي لو ريسيكلاج هذا تاع لي شي ماش نديروا غير في تاع الميديكال برك الريسيكلاج راهم يديروا بارتو. جو سي تري بيان بلي اون في با دو ريسيكلاج، رانا ديريكتومون اون في لانسينيراسيون يحرقوهم ويروحوا سلام عليكم. لي زالمون وصلوا بعيد كاع، هم يعاودوا ريسيكليوهم وداروا بهم des carburants. Je ne suis pas au courant qu'il y a un truc de recyclage des médicaments. Il y a beaucoup de gens qui le jettent. Moi, personnellement, je le donne soit à la dispensaire, je le donne, soit je le donne au pharmacien. Quand il est périmé, il y a beaucoup de gens qui le jettent. نفايات المستشفيات راهي تتكدس يوميا، الأمر اللي يدفع الوجوب رسكلتها وجعلها عنوان لمرحلة جديدة حيوية تضع حد لضياع طاقات هائلة دون الاستفادة منها لأنها توفر المادة الخام. فيما يخص تصنيف النفايات الاستشفائية، ما يسمى بالنفايات الاستشفائية، وتجنبا للأمراض المعدية وحفاظا على النظافة الاستشفائية، هناك تنظيم معين يتم به فرز على مستوى كل مصلحة، بحيث أن هناك ما يسمى بالنفايات التشريحية والنفايات الإنتانية والنفايات الأخرى، يعني أن الإبر وحدها والنفايات البلاستيكية وحدها وما يسمى بالبلازما وغيرها وحدها. أمام قلة تجارب المؤسسات الوطنية المختصة في تدوير النفايات المستشفيات اللي مازال مرقاتش المستوى المؤسسات العالمية، يبقى الأمل قائم لاستغلالها، لأن الرسكلة ضرورية للبيئة وخلق مناصب شغل جديدة. فهل سيفكر مسؤولو القطاع جديا للاستثمار في هذا المجال؟ لحد الآن لم تتصل بنا أي مؤسسة من هذا الباب، ونحن نشجع مثل هذا العمل لأنه ينمي أولا الاقتصاد ويقضي على هذه النفايات والاستفادة منها. ريبورتاج فارس صلواتي التحق بنا ضيفنا السيد وليد حنيفي. مرحبا بك سي وليد، تصفيقاتكم فضلكم. مدير شركة سكاي جرين اللي هي مختصة في الريسيكلاج، شركة مختصة في الريسيكلاج تاع لي ديشي دونجورو سيمي دونجورو سيمي فارماسيوتيك وكاع هذوك اللي يجوا من هذيك الجهة هذيك. في 2010 خلقت هذه الشركة. نعم وي. الوغ كومون سا سباس كي في السبيطارات كيفاش ديروا تما؟ شغل ترفدوا كلش كاع واش يرميو؟
واش يرميو في السبيطار حقا ديجا بريمير كيسيون واش يترمى في السبيطار Oui, je me suis Donc, déjà, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Donc, je me suis des déchets. Mais les patients, c'est l'essentiel. Moi, c'est pas le but. C'est pas le but. Il y a beaucoup de déchets qui sont générés par les hôpitaux. Il y a on va dire les trois grandes familles. Il y a les déchets ménagers. Donc, c'est la cantine, ce qui est généré. Donc, ce qui n'est pas dangereux. C'est ce qu'on génère chez nous, tout un chacun chez nous. Il y a les déchets infectieux, donc le nifayet istishfaïa, ce qu'on appelle, donc il y a un risque infectieux. Donc ça peut être les seringues, les hajalim ma'bdem. Donc il y a deux techniques de traitement. Il y a ce qu'on appelle l'incinération, donc le tarmid, ou là la banalisation d'extaqim. Et il y a aussi le troisième volet, ce sont les déchets chimiques, donc tout ce qui est nifayet kimia, ça peut être saïdalania, donc les produits pharmaceutiques, ou là éventuellement les produits chimiques qui sont utilisés dans le laboratoire. هادو كاع اللي نلقاهم في لي زوبيتو en fait comme des C'est les trois grandes familles que راح نلقاهم في كامل السبيطار. Donc toutes les activités qui sont reliées au secteur sanitaire, que ce soit dans un hôpital, dans une clinique, dans un petit dispensaire au fin fond de l'Algérie, c'est ce qu'on va trouver. Et dans les laboratoires d'analyse, par exemple, il y en a beaucoup des laboratoires. Dans les laboratoires d'analyse, vous trouverez la même chose. On s'adresse à vous. Généralement, on s'adresse à nous. C'est le but. Alors, في 2010 خلقت الشركه هذه علاش هل القانون تبدل ولا ما كاش شركات يخدموا في هذا الدومين qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'attaquer vous attaquer à ce secteur 2010 donc c'était à la fin de mon cycle à mes études, donc j'ai fait une licence en économie, dès que j'ai fait un master en entrepreneuriat. Donc le projet de fin d'études c'était quoi? Donc la problématique qui on fait vers 2007, c'était la récurrence des produits des déchets pharmaceutiques, donc et il y avait des articles à droite et à gauche. Donc on s'est dit pourquoi pas essayer de trouver une solution, donc avoir une amorce. Donc moi et un ami donc qui est mon associé et qui est mon meilleur ami d'ailleurs. Donc on a eu l'idée de créer cette entreprise et on l'a fait. Donc le périple de la création d'entreprise et l'entrepreneuriat en Algérie. On a commencé tout petit, donc on était 2, ensuite on est devenu 5, après 10, après 15, après 20, après 30, maintenant on est plus d'une cinquantaine et Inch'Allah on sera plus d'une centaine à la fin de l'année. Inch'Allah. تخدموا على مستوى التراب الوطني؟ Oui. Toutes les structures sanitaires confondues, publiques et privées. Notre métier, donc, juste pour recadrer les choses, donc, notre métier, c'est de faire le transport et la collecte des déchets spéciaux et spéciaux dangereux, donc tout ce qui peut être dangereux, le stockage et le traitement. Donc, on fait la totalité du processus. Donc, le tri, il doit, généralement, sur les produits qu'on gère, qui sont des déchets dangereux, le tri doit être fait en amont et non en aval parce que ce sont des produits qui sont dangereux. Donc voilà, donc on fait de l'incinération, donc tarmid, le taqim, la banalisation, et on fait aussi de la co-incinération, donc du traitement en four de cimenterie avec notre partenaire Lafarge Algérie. القانون يجبر structures sanitaires est-ce qu'ils يتعاملوا مع شركات Il y a eu plusieurs lois qui existent depuis très longtemps, mais la loi cadre, c'est la loi 0119 de 2001 اللي هي vraiment elle a jalonné les processus de traitement de déchets, que ce soit dans le secteur des déchets ménagers ou là dans le secteur des déchets spéciaux. Donc après on a eu plusieurs décrets exécutifs 2003, 2016, 2016. Donc c'est à partir de 2001 déjà qu'il y a eu la structure تاع السوق كيما راهي دوكا في القانون الجزائري. Donc, ما يخفاش عليك باللي في القانون الجزائري il y a une obligation le principe c'est le principe du pollueur payeur. Donc le principe تاع القانون الجزائري مبني على انه جميع واحد اللي va générer un déchet doit s'en occuper et le traiter à sa charge. Donc, c'est le principe même sur lequel est fondé le marché algérien. Est-ce que vous trouvez normal qu'il n'y ait pas, disons, assez d'opérateurs qui s'occupent de tout ça? Vous faites la collecte, le tri, le traitement, l'incinération. Généralement, il y a des opérateurs pour chaque métier. Oui. Untouma, apparemment, vous vous occupez de tout ça. Nous, on s'occupe de tout ça parce que déjà c'est un choix stratégique pour nous, parce que on maîtrise la totalité du processus, on va dire du berceau à la tempe, du moment où est généré le déchet jusqu'au moment où il va être traité. Et aujourd'hui, la structure du marché fait que on n'est pas sur un marché qui est encore assez mûr pour pouvoir avoir un volume qui soit assez important. Oui.
Il y a un manque à ce niveau-là. Il y a un manque à ce niveau. Il y a un manque à ce niveau, c'est un manque de coordination entre les générateurs et entre les opérateurs qui font le traitement. Donc voilà, il va falloir focaliser un peu les choses. Est-ce que vous avez des chiffres concernant le pourcentage des déchets dangereux qui sont traités, incinérés? Est-ce qu'ils le sont tous en Algérie? Est-ce qu'ils le sont tous? La réglementation algérienne stipule qu'ils devraient l'être tous. Maintenant, il y a des déchets qui sont traités. Il y a des déchets qui sont stockés, il y a des déchets qui sont traités. Après, il y a des déchets qui sortent des mailles du filet. Je ne suis pas là pour en parler. Mais il y a des déchets qui sont stockés, il y a des déchets qui sont traités. Donc, pour avoir des chiffres, il n'y a pas de chiffres clairs au jour d'aujourd'hui. On a certains chiffres sur, par exemple, le stock résiduel des déchets pharmaceutiques qui sont évalués à peu près 15 000 tonnes à 20 000 tonnes selon les sources. On a des déchets pétroliers qui sont, par exemple, générés par Sonatrach et consorts. Donc voilà. Mais il n'y a pas de chiffres, globalement. On est sur un marché qui est encore nouveau, donc il y a un manque d'informations, ce qui fait qu'on avance à tâtons. فيما يخص le recyclage des déchets médicaux, pharmaceutiques, parapharmaceutiques. En fait, juste pour vous reprendre, les traitements, les déchets médicaux et les déchets pharmaceutiques, on les élimine, on ne les recycle pas. On les traite. Sans exception. Il y a une différence entre le rescala ou le tarmid, donc c'est un traitement final. Donc le produit, le déchet, dès qu'il est généré, une fois qu'on le traite, il est non utilisable et il n'y a plus de résidus. C'est ça le but. Par contre, le rescala, اللي نهضروا عليها نديروها في الكادر تاع لي بروسيسوس par exemple في les produits pharmaceutiques, donc في الادويه في tout ce qui est pharmaceutique, donc في الصيدله, on peut récupérer les cartons, les notices, donc l'aluminium et les plastiques, mais le produit en lui-même, il doit être éliminé. Il faut que la vie du produit prenne fin après le traitement, pour des raisons réglementaires. Ils sont très dangereux. Ça dépend. Les déchets hospitaliers sont très dangereux. Pour vous donner un exemple, par exemple, comme un sachet d'un hôpital, s'il y a un problème de traçabilité, il s'est retrouvé dans le mauvais camion, par exemple le camion Netcom ou Extranet, où il va se retrouver par exemple dans une décharge publique, les opérateurs qui ont la décharge publique, ou l'opérateur il n'est pas formé, il n'a pas les moyens et il n'a pas les EPI pour pouvoir gérer avec le déchet. Le problème qui peut se poser, il peut y avoir une maladie transmissible. Ça peut être le VIH, ça peut être l'hépatite. Il peut y avoir d'autres maladies qui sont moins graves, mais qui sont tout aussi graves. Donc, il peut y avoir un impact direct et c'est instantané pour les déchets hospitaliers parce que c'est des produits bactériologiques. Donc, pour les autres produits pharmaceutiques, il faut que ça soit en grande quantité, mais le gros problème, c'est de consommer, par exemple, un produit pharmaceutique qui est périmé, qui peut avoir on va dire, au lieu d'avoir un effet positif, le contre-effet, ça va être un effet négatif parce que le principe actif ne l'est pas. Pour les produits chimiques, c'est un autre problème. Les produits chimiques, ils peuvent avoir un impact direct sur la santé et sur l'environnement. Donc, sur tous les volets, déchets, on parle d'environnement et de santé, mais aujourd'hui, la structure dans notre pays, le principal problème aujourd'hui, c'est la santé publique et l'environnement. On est sur le même piédestal. Est-ce qu'il y a un problème de législation? Par exemple, un an où il y a des doigts périmés, je le mets dans la poubelle, il n'y a pas de problème de législation. La législation, elle est claire, elle dit qu'il y a 3 classes dans la législation algérienne. Il y a ce qu'on appelle les déchets ménagers et assimilés, donc c'est tout ce qui est généré. Donc, vous avez les déchets spéciaux et ensuite vous avez les déchets spéciaux dangereux. Donc par exemple les produits pharmaceutiques sont classés spéciaux, les déchets hospitaliers sont classés spéciaux dangereux. Par exemple les produits pharmaceutiques, d'ailleurs c'est ce qu'on discutait avec nos partenaires qui est le syndicat national des opérateurs d'officine, il y a un gros problème sur les produits pharmaceutiques. Donc le mawad saydalaniya اللي كاينه c'est tout un chacun اللي عندنا احنا في الدار. C'est que كي تكون عندك البواطه تاع باراسيتامول ولا un produit X qui يكون محطوط في الخزانه, une fois qu'il est périmé, qu'est-ce qu'on en fait? Premier réflexe, on va mettre ça dans l'égout. Dans d'autres pays, il y a d'autres systèmes. En Europe, il y a des systèmes de récupération, d'apport, ce qu'on appelle un système d'apport volontaire. Oui. Chez le pharmacien. Donc les boîtes à données, quand elles sont périmées, une fois qu'on ne peut plus les utiliser, le pharmacien et le pharmacien va les récupérer et à travers un système de management avec les producteurs, c'est à leur charge qu'on va détruire les produits. C'est comme avec les piles et les batteries.
C'est comme avec les piles et les batteries, oui, Que effectivement. normalement, je suis la poubelle. Exactement, Jamais. exactement. Oui, oui, d'accord. Zala Ben avait habité l'environnement. Le problème, c'est qu'elle a raison, c'est beaucoup plus profond que l'environnement. Les piles et les batteries, vous jetez ça dans la poubelle, ça se retrouve dans la nappe phréatique et c'est l'eau qu'on va Ça boire. contamine Et c'est un l'eau. cercle vicieux. Ça Et contamine. tout a une importance dans ce domaine-là. Il n'y a pas de choses, il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de hiérarchie. Donc tout est Connecté. Les déchets hospitaliers, donc spéciaux, classés spéciaux dangereux, les compresses, les gants, les seringues, les bistouris. Non, c'est surtout les compresses, les gants, les seringues, les bistouris, حاجة واحدة أخرى. حاجة بحاجة. Compresses, gants, les tenues, الآخر قدامنا هادو ça se recycle pas. كل شيء t'élimine automatiquement. Oui, tout est éliminé. ما نقدروش نعاودوا نخدموا به كيما les gants en caoutchouc, on peut pas. Les gants, le problème, c'est que le problème de réutilisation, donc même si on arrive à les décontaminer, donc نديروا لهم تعقيم, donc باش نديروا لهم تدوير ورسكله, il faudrait qu'on atteste la traçabilité. Donc s'il y a un problème dans le processus de traitement, de décontamination, il peut y avoir un problème sur le produit en lui-même. Donc, par la réglementation stipule que ça doit être traité. Mais la réglementation, elle est claire. Un déchet d'activité de soins doit être détruit par incinération ou éventuellement par banalisation. Donc, il n'y a pas manière à Ou tout ce essayer qui est de... organes, amputation, Voilà. les opérations, Il y a de la les peau, organes, il y a des organes. كيف C'est bon, vous allez leur faire peur. mais- Les gens, c'est des bougies. Il ne faut pas dire directement des déchets. On ne peut pas les trouver dans les poubelles. Non, il faut, par exemple, bon, les organes, c'est une autre paire de manches. Les organes, il y a un arrêté interministériel entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement et le ministère des Affaires religieuses qui stipule que tous les restes d'organes doivent être manipulés et être mis en terre au même titre que les dépouilles. Donc, vous n'allez pas trouver chez un opérateur qui fait du traitement de déchets un organe quelconque, sauf si c'est des microparticules pour faire des tests, par exemple. Mais sinon, les organes, ils sont en terre. Ceux des laboratoires, par exemple. C'est les seuls laboratoires généralement qui manipulent... Qui manipulent des morceaux, des tissus pour les analyses. Ah là Qu'est-ce qu'ils là. font ensuite avec? En fait, ceux-là, ils doivent être détruits. Mais c'est des micros, c'est des échantillons pour faire... Biopsie, Voilà, exactement. C'est uniquement pour faire des tests. Mais les organes, à proprement dit, les organes doivent être enterrés dans un cimetière au même titre que toute personne. دونك ما نقدرش نشوفوا حنا عندنا باغ اكزومبل كيما في سارتان سيناريو دو فيلم ناس يريكوبيريو لا غريس من لي كلينيك تاع لي بوسيسيون يعاودوا يخدموا بهم صابون نو صا c'est pas le but, c'est pas le but. فايت كلاب باش فايت كلاب C'est pas le but. La première règle, C'est pas la le but. deuxième règle. En tout cas, على كل حال, on est responsable des produits qu'on nous donne. Donc, ce qui se passe en amont, après, on n'est pas responsable de ce que font les opérateurs. Mais ça, je vous rassure, ça ne se fait pas. Vous avez beaucoup de travail? On a beaucoup de travail. Vous avez les capacités? Est-ce qu'on a c'est plusieurs questions à la fois. On va y répondre une par une. On a beaucoup de travail. Au jour d'aujourd'hui, oui, mais pas assez. D'accord. La deuxième partie, est-ce qu'on a les capacités? On a les capacités pour traiter ce qu'on reçoit, mais le but, c'est de développer nos capacités pour pouvoir recevoir encore plus. Qu'est-ce qui bloque pour le développement de l'entreprise ou des entreprises qui sont dans ce secteur? Bon, déjà, ça ne bloque pas. Il y a des retards. C'est pas la même chose. Donc, qu'est-ce qui bloque? Parce que si ça bloquait, je ne serais pas là aujourd'hui, je ne serais pas en train de vous dire ce que je fais. Donc, j'aurais pas en fait développé mon entreprise. Et en fait, ce qui pose problème un peu, c'est un peu quelques lenteurs administratives, c'est quelques réticences au niveau des administrations locales qui ont un peu peur. Allez, on va installer par exemple une station de traitement. Il y a certains responsables locaux qui peuvent vous dire, moi finalement, vous faites ça, oui, mais pas chez moi. Est-ce que c'est un manque d'information? Est-ce que ils n'ont pas encore la fibre? Mais voilà, donc c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il faut faire à mon avis? C'est juste mettre en relation les opérateurs. Il faut juste expliquer aux gens qu'il y a une loi. Qu'il y a des gens qui sont comme nous, font notre travail. Ce qu'on fait, on ne fait pas uniquement un travail à titre, on va dire, commercial, c'est aussi un travail à titre d'utilité publique. Les produits qu'on traite au jour d'aujourd'hui, c'est des produits en moins dans la nature, c'est des déchets dangereux en moins dans une décharge, c'est des produits dangereux en moins entre des mains de personnes qui ne sont pas aptes à pouvoir les manipuler. C'est peut-être des enfants qui ne joueront pas avec des produits dont ils ne savent même pas d'où ils viennent. Et c'est des produits chimiques
chimiques qu'on ne vous retrouvez pas dans vos verres de main en buvant. شحال le nombre d'emplois, la capacité d'emploi de ce type d'entreprise dans ce secteur? Non, je veux dire, on a commencé par 2, on est à peu près une cinquantaine, on sera une centaine à la fin de l'année. C'est le secteur vert. En gros, l'économie verte et l'économie circulaire peut être un facteur qui peut être très intéressant en termes d'emploi, parce qu'il y a plusieurs micro-secteurs à l'intérieur. Donc, il y a le secteur du green management, donc le traitement des déchets, il y a le secteur de l'économie verte dans le domaine de l'énergie. Donc, ça peut générer énormément d'emplois. Et en plus, c'est un secteur où, mon idée, c'est d'avoir un développement, on va dire, durable et une économie durable. Donc le but des entreprises comme la nôtre, c'est qu'elles puissent persister, à long terme avec ses propres revenus. On n'est pas là pour dire, certes on a besoin d'aide, parce qu'on est un secteur qui est nouveau. On a besoin d'aide pour avoir des assiettes financières, des assiettes foncières, des abattements fiscaux, d'avoir des aides en matière de maîtrise de technologie ou là de partenariat. Même si on est des opérateurs, moi j'ai pas de ségrégation entre public et privé, on est des entreprises algériennes, faites par des Algériens pour des Algériens. Le principe il est là. Donc voilà, et on pourra se développer à terme et en ayant plusieurs opérateurs. Moi ce que je souhaite c'est qu'il y ait des centaines de petites entreprises comme la mienne qui deviendront plus grandes dans quelques années. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup Walid Hanifi d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. اقعد معنا دوكا نستضيفوا ساره كسيلي. ساره وحوالا اللي هاد حكينا على توجور ميدان الطب. حاجه قالت لك ما تجينيري حتى يا با ديشي. ان ميديسين كي جينير با ديشي. Vous allez vous retrouver au chômage très très vite. تصفيقاتكم ساره كسيلي. تعجبني ساره كي تدخل تشوف دائما تخاف تبردخ مانيش حابه تزيد تعاود تصرى عليك. الو مساء الخير عليكم. كيما قال لكم شوقي دونك احنا نهضر لكم على واحد العلاج ولا دواء اللي ما عندهاش دي ديشي. دونك هذا العلاج اللي اسمه قطعي في الخبز على الناس والله ما تحشم. لا نو ما نقدروش نستغناو على الادويه دونك ما نقدروش نستغناو عليهم باسكو هذا العلاج اون فيت ما يداويش كلش. دونك هذا العلاج اللي اسمه لا ميوزيكوثيرابي ولا العلاج بالموسيقى. هذا العلاج اللي ماشي جديد منذ قرون il existe مي في العالم الحديث اون فادير شكون اللي بدا به في 1944 سيتي الولايات المتحده الامريكيه اللي دارت لو بروميير بروغرام اللي تقريه في جامعه ميشيغان. اون باك في لي بي اغاب اوسي كاين اول مركز كان في مصر عام 1950 اللي هو الجمعيه الوطنيه للعلاج بالموسيقى. اون بعد في الاردن داروا مركز الشرق الاوسط للعلاج بالموسيقى. اون باك في 2006 دخلت وطوراتو واحد الدكتوره اسمها حمده فرحات دخلت لبنان وين لا يوتيليزي في العلاج هذايا طوراته ولا تشيزي في العلاج تاع الاكتئاب القلق الادمان وحتى الافراط الحركي. دونك فوالا اون غرو هذه هي العلاج. يعجبك به انت ثاني؟ انا نحب الموسيقى. نعالج روحي اوتو فوالا نعالج روحي. bien qu'il y avait un truc mais maintenant je sais que c'est Voilà, on va voir دركا في هذه لا فيديو qui suit un petit extrait تاع واحد المقطع موسيقي اللي داير selon les normes تاع la musicothérapie. On regarde la vidéo et on revient juste après.